press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज मैंने आपको एक नया पाठ आरंभ कर रही हूँ। यानी आपका जो अगला पाठ है मीरा बहन और बाघ के बाघ यानी टाइगर। यहाँ मीरा बहन और टाइगर इन दोनों विचारों के ही यहाँ एक पाठ है। मीरा बहन यानी गांधी जी की बातों को पालन करने वाली एक लड़की है, एक महिला है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। अच्छा बच्चों, पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ। आप क्या करना है, ध्यान से देख लेना और सुनना है और मन में ही बोलता जाना है। शुरू करेंगे। ओके। पाठ 11, मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकारी की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। यहाँ तक रहेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यानी मीरा बहन इस पाठ में आने वाले एक महिला है। इनका जन्म, इसका मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ था कि असर यानी प्रभाव, असर ಪ್ರಭಾವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर, नोड़ी गांधी जी की विचारों पर गांधी जी की विचारों उन पर इतना असर हुआ था कि इष्टु प्रभाव बीरिತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ उन्होंने अपना घर और माता पिता को छोड़कर और मने ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು भारत आ गई, इंडियाಗೆ ಬರ್ತಾರೆ और गांधी के साथ काम करने लगी। भारत लौटाकर क्या करने लगे? वो गांधी जी के साथ काम करने लगे। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आज़ादी के 5 साल बाद, 5 साल बाद, साल यानी यह कितने साल बाद? 5 साल बाद, साल यानी वर्ष। ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 5 years, ಆಫ್ಟರ್ 5 years, ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, 5 साल बाद, बाद ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक ಪಹಾಡಿ ಗಾಂವ್ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के गेवली में, गेवली
गेवली एक गांव है ये। कहाँ? उत्तर प्रदेश के पास रहने वाला एक गांव है ये। यहाँ पर यानी गेवली में एक आश्रम ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೇಂದ್ರ और ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮನ ओपन ಮಾಡ್ತಾರೆ। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय यानी जिस आश्रम में यानी गोपाल आश्रम गेवली में क्या स्थापना की उन्होंने? गोपाल आश्रम ने जिस आश्रम का नाम था गोपाल गोपाल आश्रम में सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। सारा समय इडೀ ಒಂದು ಜೀವನ इडೀ ಒಂದು ಸಮಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆತಿದ್ರು? किसमें बीतते उन्होंने? पालतू पशुओं की देखभाल में। पालतू पशु ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಹಸು, ಮೇಕೆ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನನ ಕಳೆದ್ರು। पशु पशु यानी प्राणी भी हम बोलते हैं। पशु जानवर और ಪ್ರಾಣಿ के ಪ್ರಾಣಿನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾನವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಶು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। कैसे जानवर थे वो? ಪಾಲ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾನೆ। ಪಾಲ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, पालतू जानवर साकु प्राणी। पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास यानी हत्र अल्ले सुत्तमुत्त जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। खतरनाक ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್, ಖತರ್ನಾಕ್ यानी ತುಂಬಾ डेंजर क्रूर प्राणिಗಳ ಒಂದು हावड़ीनु ಕೂಡ ಇತ್ತು। जानवर भी रहते थे। कहाँ? यहीं इस आश्रम के आसपास रहने वाले जंगलों में, क्योंकि वे एक पहाड़ी गांव था ना गेवली, जिस पहाड़ी गांव के आसपास जंगल रहता था, उस जंगल में ಅಂದರೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಘ್ ಜೈಸೆ ಖತರ್ನಾಕ್ ಜಾನ್ವರೋं की ಅಂದರೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು। ಖತರ್ನಾಕ್ ಯಾನಿ ಡೇಂಜರ್। ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಈ ಡೇಂಜರ್, ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವು। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। ತಾನೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಂಜರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ। ಅಕ್ಸರ್ ಬಾಘ್ का डर बना रहता, अक्सर ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ। डर का और एक अर्थ होता है भय। जंगल काटने के कारण शिकारी की तलाश यानी सर्च हुड़कोंडु जंगल कटने के कारण ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು? ಶಿಕಾರಿ ಕಿ ತಲಾಶ್ ಮೇ ಬಾಘ್ ಕಭಿ ಕಭಿ ಗಾಂವ್ ತಕ್ ಪಹುಂಚ ಜಾತಾ ಥಾ। ತಲಾಶ್ ಹುಡ್ಕೋದು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ, ತನ್ನ ಬೇಟೆನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ವ ಅವಕ್ಕೆ, ಆಹಾರನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಊರು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು। ಪಹುಂಚ ಜಾತಾ ಥಾ। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। गेवली गांव में एक बार यही स्थिति आया था, यही परिस्थिति आया था, यही एक घटना हुई थी। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला।
ಏಕ್ ಬಾಗ್ನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಊರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಂವ್ ಮೇ ಗುಸ್ಕರ್ ಗುಸ್ಸೆನಿ ನುಗ್ಗೋದು, ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಗಾಯಕ್ಕೂ ಮಾರ್ ಡಾಲ ಒಂದು ಕೌನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತು, ಮಾರ್ ಡಾಲ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು. सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई. खबर यानी संदेश, ಮೆಸೇಜ್. ಖಬರ್ ಸಂದೇಶ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸುದ್ದಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಊರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಪೂರೆ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಫೈಲ್ ಗೈ, ಫೈಲ್ ಯಾನಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹರಡೋದು. ಫೈಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಹರಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. गांव के लोग डरे कि यहाँ बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार बना ले, ना बना ले. ಅರೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಕೌನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು, ಏನಾ ಶಿಕಾರ್ ಬನಾಲೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಶಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. गांव के लोग गोपाल आश्रम गए, है ना. गांव में रहने वाले सारे लोग मिलकर कहाँ गए, गोपाल आश्रम को गए. मीरा बहन के पास गोपाल आश्रम के पास गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई. गांव में रहने वाले सब लोग मिलकर मीरा बहन को अपनी चिंता बताई. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರದ್ದು ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यानी गांव में एक बाघ गुस्सा था, वहाँ एक गाय को मार डाला है. उसने अपनी शिकारी को यानी उसे खाने के लिए कुछ भी होना है ना, हर एक समय आए तो किसी एक और एक पालतू जानवर, नहीं तो हम किसी एक आदमी को भी अपना शिकारी बना लेता है. हमको यही ಚಿಂತಾ हुई है. ಅರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಗರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಹಸುನ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀರಾ ಬಹನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾ चिंता बताई. यहाँ तक हुआ था ना, आगे देखेंगे. ओके. गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए. उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया. पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी. योजना यहाँ था कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा. पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बना गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वहाँ दरवाजा जट से बंद हो जाए. शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था. यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी. देखो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತೈ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಏನಂತ, ಬಾಘ್ಕೋ ಕೈದ್ ಕರ್ಲಿಯಾ ಜಾಯೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಆ ಟೈಗರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಿಡಿದಾಕೋಣ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಾಕೋಣ. उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ದಾಕ್ಬೇಕಲ್ವ, ಕೂಡಾಕ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, एक पिंजड़ा बनाया. पिंजड़ा यानी केज, पंजರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, पिंजड़ा यानी ಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪಂಜರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಗರ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು,
ಒಂದು ಕೇಜ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪಂಜರನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. पिंजड़े के अंदर यानी पिंजड़े के अंदर क्या बांधना, एक बकरी बांधे. ಯೋಜನಾ यहाँ ताकि ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯೋಜನಾ ಯಾನಿ ಪ್ಲಾನ್. योजना यानी प्लान. योजना ताकि बकरी का मिमियाना सुनकर, मिमियाना ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಮಿಮಿಯಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಕೆ ಅರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುನ್ಕರ್ ಬಾಗ್ ಪಿಂಜಡೆ ಕಿ ತರಫ್ ಆಯೇಗ, ಆ ಸವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಗರು ಈ ಕೇಜಿನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಪಂಜರದ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बना गया था. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಕೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಡೋರ್ ಹಾಗೇನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, बाग के अंदर घुसते ही वहाँ दरवाजा झटके से बंद हो जाए. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೈಗರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಜಿನ ಡೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಜ್ನ ಪಂಜರನ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗಬೇಕದು, ಆ ಡೋರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಜರನ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया. शाम होने तक ಸಂಜೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ಕೇಜ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ. जहाँ बाग अक्सर दिखाई देता था, यहाँ जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರು ಇಡಬೇಕು, ಆ ಪಂಜರನ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಗೋಪಾಲ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ವ, ಆ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇನೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಕೇಜ್ನ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ರಾತ್ ಬೀತಿ, ಇಡೀ ನೈಟ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಬೀತಿಯನಿ ಕಳೆದೋಗೋದು. ಓಕೆ, ನೈಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂತು. ಸುಬಹ, ಸುಬಹ ಕಿ ರೋಶನಿ ಹೋತೆ ಹಿ, ಸುಬಹ ಕಿ ರೋಶನಿ ಹೋತೆ ಹಿ, ಬೆಳಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ರೋಶನಿಯನಿ ಬೆಳಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೋಶನಿಯನಿ ಬೆಳಕು. ಸುಬಹ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ರೋಶನಿಯನಿ ಬೆಳಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕತ್ತೋಲ್ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ರೋಶನಿ. ರೋಶನಿ ಹೋತೆ ಹಿ ಲೋಗ್ ಪಿಂಜಡ ದೇಖ್ನೆ ನಿಕಲ್ ಪಡೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಂಜರನ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಏನ್ರು ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೋ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೋಗು ನಿಕಲ್ ಪಡೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಟು. ಉನ್ಹೋನೆ ದೂರ ಸೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಪಿಂಜಡೆ ಕಾ ದರ್ವಾಜಾ ಬಂದ್ ಹೈ. ದೂರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಜಿನ ಡೋರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಳಗಡೆನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಕೇಜಿನ ಡೋರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. वे यहाँ सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फांस गया होगा. ಆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಖುಷ್ ಹೋಯೆ ಕಿ ಬಾಘ್ ಜರೂರ್ ಪಿಂಜಡೆ ಮೇ ಫಾನ್ಸ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಫಾನ್ಸ್ ಗಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಗಲಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗಲಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಹುತಿ ಖುಷ್ ಹೋಗಯೆ. देखो आगे क्या होता है. लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था. लोग चकित थे. बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया. लोग मीरा बहन के पास पहुंचे. लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ. पूछने पर मीरा बहन बोली. ನೋಡಿ, ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ,
लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे, पास पास यानी हत्तिर के पास दूर, पास का विलोम शब्द होता है दूर। जैसे ही सुबह शाम, सुबह का विलोम शब्द होता है शाम। दिन रात, दिन का विलोम शब्द होता है रात। पास पहुंचते तो देखते हैं पिंजड़े में बाघ नहीं था। ಆ ಒಂದು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಡೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಲೋಕ್ ಚಕಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ಹೈರಾನ್ ಹೋಗಯ್ಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಡೋರ್ ನೋಡ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಾಕಿ ಅಂದರ್ ಗಯೆ ಬಿನಾ ಪಿಂಜಡ ಬಂದ್ ಕೈಸೆ ಹೋಗಯ್ಯ, ಟೈಗರ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ डोर हिंग क्लोज आयतो होता है। और उनका योजना क्या थी, बाघ पिंजड़े के अंदर घुसते ही पिंजड़े का दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ उनका योजना था, है ना। यहाँ तो पिंजड़े का दरवाजा तो बंद हो गया है, परंतु उसमें बाघ नहीं है। ये कैसा होता है, वे तो चिंता में गिर गए। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। अವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, मीरा बहन हत्र ಹೋಗ್ತಾರೆ। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था। ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, मीरा बहन ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು। इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು मीरा बहनಗೆ ನೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ। पूछने पर मीरा बहन बोली, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, देखो भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, देखो भाई ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಜೆ ನೀಂದ್ ನಹಿ ಆ ರಹಿ ಥಿ, ನನಗೆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟೈಗರ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಟೈಗರ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೋರ್ನ ನಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, है ना। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಕೇಜ್ನ ಡೋರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ತಾನೆ। ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು। ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है इसमें, है ना। नीचे दे गई यानी पेज नंबर 96 में आपको कुछ खतरनाक चीज़ें हैं, वहाँ पर तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳದ್ದು ನೇಮ್ನ ಬರಿತೀನಿ, ಅವು ಯಾಕೆ ಅವು ಡೇಂಜರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು। ಚಾಕು एक खतरनाक चीज है, बिजली जैसे ही टूटा हुआ कांच, आग, ओके। चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग, ये तो खतरनाक है। क्यों ಇವು ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ।
यानी हम जंगल में रहने वाले प्राणियों को, पशुओं को बंद कर देना यहाँ ಸಹಿ ಯಾ ಗಲತ್, ನಾವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾ ಸರಿನಾ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. यानी इस पाठ से आप जानते हो खतरनाक जो है ಏನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. अच्छा बच्चों, यहाँ पाठ आपको समझ में आए ना, मेरा बहन और बाघ. यानी बाघ खतरनाक जानवर समझकर गांव वालों ने क्या करते हैं, उसे फांस कर रखना कर चिंता करते हैं, यानी योजना करते हैं. यहाँ सही या गलत आप ही सोचो. अच्छा बच्चों, धन्यवाद.